Now we will discuss some more advanced problems, models. Okay, same concept, but some depth is there in that problem. In different way, they ask the problem. Okay, some more miscellaneous problems we can treat this as miscellaneous problems. Some example. Example 1. It was asked in 2016 advance. A rigid wire loop of square shape having side of length L and resistance R is moving along the x-axis with a constant velocity V0 in the plane of the paper. At t is equal to 0, the right edge of the loop enters a region of length 3L where there is a uniform magnetic field of induction V0 into the plane of the paper as shown. For sufficiently large V0, if the loop eventually crosses the region, let x be the location of the right edge of the loop. Okay, let Vx, Ix, Fx represent the velocity of the loop, current in the loop, force on the loop respectively as a function of x. Counterclockwise direction is taken as positive. Counterclock means anti-clockwise. Then, which of the following graphs are correct? Right. Here you see, there is a magnetic field extended up to certain distance. Magnetic field is inverse. Uniform magnetic field having induction B0 acts. This is the uniform magnetic induction region B0. It acts inwards to the plane of the paper, to the plane of the board here. Okay. Now here a square loop is kept. A square loop. This is a square loop having resistance say Kepler. The total resistance of entire square loop is R. The square loop is having side say L. So this is L, this is L, this is L. Okay. Length of the magnetic field. Length of the magnetic field means up to what distance the magnetic field is extended. And the nth distance work magnetic field panchestundo, that is the length of the magnetic field, that is given as 3L. That is given as 3L. At t is equal to 0. X is equal to 0. The right side of the square loop is exactly at the boundary of the magnetic field here. And t is equal to 0 లేదా x is equal to 0 అప్పుడు ఈ ఇది స్క్వేర్ యొక్క ఒక సైడ్ జస్ట్ magnetic field యొక్క బౌండరీ దగ్గర ఉంది. బౌండరీ క్రాస్ కాల, జస్ట్ it is at the boundary. That's why no EMF is induced. But it is pushed into the magnetic field with a velocity V0. So initial velocity is V0. It is pushed into the magnetic field with a velocity V0 so that this loop is moving perpendicular to the direction of the magnetic field. Loop is moving perpendicular to the direction of the magnetic field. At t is equal to 0, x is equal to 0, this loop is pushed into the magnetic field perpendicular to its direction with a speed V0. So whenever it is pushed with this velocity, is the loop travel with the same velocity V0 throughout its length, throughout the motion before it leaves the magnetic field? Tell me. V0 velocity push చేసినప్పుడు ఇది లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు suppose after some time, suppose the loop is like this, after some time velocity decreases. Yeah, after some time you see, suppose the position of the loop is like this, that means this side, this right side at t is equal to 0, x is at t is equal to 0, the position is at the boundary of the magnetic field, but in a time t seconds, x distance of the the vertical side travels, that is x. So at any time t, this side reaches the position here, this side reaches the position here. So this is the resistance in this way. Here, in a time t seconds, whenever this side comes to this position, at the time the velocity of this loop is not equal to V0, because as long as the loop is moving inward, loop is moving towards right, it intersects the magnetic lines of force. That's why EMF is induced across this side, only this side only inside the magnetic field. Across this side, no EMF is induced, because whenever the loop is traveling this direction, this side travel like this so that it does not intersect any magnetic lines of force. That's why no EMF is induced across this and across this. Only EMF is induced across this, as the other side of the loop is outside the magnetic field initially. So whenever here this side reaches the position here, travel a distance equal to x, at the time the speed of the
this side is equal to say v, then speed of the entire loop is also equal to v only, no? Like a speed decrease also increase also. Okay, so Swante, I think he said it is less because whenever this loop is moving perpendicular to the direction of the magnetic field, this side is inside the magnetic field. This side move in this direction so that it intersects the direction of the magnetic field. That's why EMF is induced across this side. So when after at a distance x, when this side travel a distance x, at the time speed of the side becomes say v. At that time, what is the direction of the induced current? What is the direction of the induced current? Upward, sir. Upward. So in order to know the direction of the induced current, when conductor is moving with certain speed perpendicular to the direction of the magnetic field, in order to know the direction of the induced EMF or induced current, what is the law we use? What is the rule we use? Right hand thumb. Right hand. Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. According to that, you keep the forefinger along the direction of the magnetic field, and direction of motion of the conductor, you keep the thumb, and central finger lies upwards here in this direction. So induced current travel in this direction. I. So here we have to find induced current as the function of x, speed as the function of x. Okay, and the force acts on the conductor as the function of x. Force acts on the conductor as the function of x. Okay, first of all, what is the EMF induced across this side? BLV. Induced EMF across this side is equal to BLV. BLV. B into side length, as it is the square of side L. So BL into speed V. B not LV. B not LV. So current I is equal to induced EMF by total resistance in the circuit. Induced EMF across only only X is equal to less than L. X is equal to less than L. Here X is less than L. And only this side is moving perpendicular to the direction of the magnetic field. And this side is outside the magnetic field only. That's why on left side, there is no EMF induced. Only on the right side, EMF is induced. Here no EMF, here no EMF is induced. So induced EMF only across this side. That is E by third. Because of this induced EMF, the current induced current passing through entire loop. That's why total resistance of the loop is R. Sometimes you may be given the resistance per unit length is lambda. Then this is L, this is L, this is L, 4L. Total length of the loop is 4L. So total resistance is 4L into lambda we have to write. Of course, we are given here total resistance of the loop is capital R. Conducting wire, it is the totally perfectly conducting wire, only resistance is here. That's why we have to write R only. So this is equal to BLV by R. This is equation 1. Okay, now here in the diagram, suppose if you observe the book, in the here options are given, relation with graphs are given. Graph between V and X, I and X, F and X. And V ki X ki relation, I ki X ki relation, adi kavalman. At any instant of time, whenever the velocity of this side is V, at that time, because of induced current is here, force acts on this side in which direction? Because it is the current carrying side. Opposite to the direction of motion. Left now. Force due to magnetic field acts on this side towards left now. Yes, sir. Because this side is moving inside the magnetic field. That's why force due to magnetic field acts on this conductor. To know the direction of the force due to magnetic field acts on the current carrying conductor, what is the rule we have to use? Fleming's left hand rule, sir. According to Fleming's left hand rule, keep the forefinger along the direction of the magnetic field and thumb along the direction of motion of the conductor. It is moving like this. Then central finger is sorry. Sir, current direction and the magnetic field, sir. Along the direction of induced current, you keep the central finger. Then in which direction thumb lies, that is the force due to magnetic field acts on the conductor. That's why force acts on this side. At the same time, force acts on this side and this side also. According to Fleming's left hand rule, force acts on this side downwards and here upwards. That's why net force along vertical direction 0. Along horizontal direction, this is only the force. As it is outside, the left side of the square loop is outside the magnetic field, no force acts on this one. So only along x-axis, this is only the force acts on them, opposite to the motion of the loop. That's why this force acts as the retarding force. This force acts as the retarding force. That's why retarding force is equal to retarding force MA. MA is equal to retarding force. So minus F, you write magnetic force, which implies MA is equal to FM means minus FM means BIL.
current carrying conductor is perpendicular to the magnetic field. That's why force acts on them is equal to BIL sin theta, theta 90. That's why BIL minus B into what about I? I is equal to BLV by R, no? BLV by R into L. Into L. Therefore, A is equal to, tell me, minus B square L square V by MR. Okay. This is equation 1. So from this, we have to obtain the relation between V and X. Here, acceleration is, of course, minus sign means deceleration. This acceleration can be written as V into dV by dx, no? Because acceleration can be written as dV by dt. Multiply with the dx, divide with the dx. Then dx by dt is V into dV by dx is there, which is equal to minus B square L square V by MR. B square L square V by MR. Okay, here V cancel, no? Therefore, dV is equal to minus B square L square by MR into dx. So for the small displacement of the conductor dx, the change in the velocity of the conductor is equal, velocity of this loop is equal to dV. Then you do integration. At x is equal to 0, what is the velocity of the loop or velocity of this side? V0. At a distance x, what is the velocity of the loop? Okay, what is the relation? Integral dV means V. When you substitute the limits, you will get V minus V0. That is equal to minus B square L square by MR, you write outside. Integral dx means x. When you substitute the limits, you will get x only, no? Therefore, V is equal to V0 minus B square L square x by MR. This is the formula for the velocity of the loop or velocity of this side at any instant of time, at any distance x, when distance is less than, when this distance is less than here, distance x is less than or equal to L. అంటే ఈ సైడ్ అది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తున్నా ఆ డిస్టెన్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు L వరకు దిస్ ఫార్ములా ఇస్ అప్లికబుల్. ఓకే, సపోజ్ వెన్ దిస్ x is equal to L, x is equal to L అయినప్పుడు అప్పుడు ఈ సైడ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ బౌండరీ ఆఫ్ ది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ దగ్గరికి వస్తుంది కదా. x is greater than L అనుకోండి, అప్పుడు లూప్ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. when x is greater than L, then loop comes like this. అవునా? ఈ x వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ L అనుకోండి, అప్పుడు లూప్ ఈజ్ వెల్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. When loop is well inside the magnetic field, then what about the velocity? ఒకసారి చూడండి, when loop is well inside the magnetic field, no doubt this side and this side moving perpendicular to the direction of the magnetic field. That's why EMF is induced here, EMF is induced here. ఇక్కడ ఇండ్యూస్ అయిన EMF వల్ల కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ ఇటువైపే ఫ్లో అవుతుంది. రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతున్నాయి కదా. ఇదేమో క్లాక్ వైజ్, ఇదేమో యాంటీ క్లాక్ వైజ్. కాబట్టి దే క్యాన్సిల్ ఈచ్ అదర్, సో దట్ నెట్ కరెంట్ త్రూ ద లూప్ ఇస్ 0. నెట్ కరెంట్ 0 అయినప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది సైడ్స్ ఇస్ 0. దట్స్ వై with uniform speed. అంటే x value equal to L or greater than L అయినప్పుడు, when x is equal to L or greater than L, then ఇక్కడ x ప్లేస్ లో ఈక్వల్ టు L రాసేయండి, అప్పుడు v ఈక్వల్ సంథింగ్ వస్తుంది కదా. then v remains constant. ఇక్కడ ఈ x వాల్యూ ఈక్వల్ టు L లేదా గ్రేటర్ దాన్ L ఉన్నప్పుడు, గ్రేటర్ దాన్ L అవుతూ లూప్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు స్పీడ్ ఎంత అయితే ఉందో అదే స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే whenever the x is greater than L, loop is well inside the magnetic field. Whenever the loop is well inside the magnetic field, then flux through this loop does not change with the time. ఇందాక ఎంత ఫ్లక్స్ ఉందో ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా అదే ఫ్లక్స్ ఉంటుంది, ఫ్లక్స్ మార్చలేదు. కాబట్టి EMF is not in, net EMF induced is 0. కాబట్టి ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఫ్లో కాదు. ఫ్లో కానప్పుడు ఆ టైంలో ఎటువంటి ఫోర్స్ పనిచేయదు. కాబట్టి వాట్ ఎవర్ ద స్పీడ్ ఎట్ ద టైం, విత్ ద సేమ్ స్పీడ్ కంటిన్యూస్ టు ట్రావెల్. అంటే x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు L ఉన్నప్పుడు కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేస్తుంది. మళ్ళీ అట్లా ఎప్పటి వరకు x is equal to 3, ఈ సైడ్ ఇక్కడ దాకా వచ్చేంత వరకు అట్లాగే జరుగుతుంది. అంటే x is equal to 3L. ఎందుకంటే magnetic field is extended up to 3L, no? That's why whenever x is equal to 3L, at that time the loop travel with constant velocity. From x is equal to L to x is equal to 3L, loop travel with constant velocity. After that, when x greater than L, then x greater than 3L kada. When x greater than 3L, this will happen when x is equal to x greater than L. Here v is equal to constant when L less than or equal to x less than or equal to 3L. అంటే x వాల్యూ L నుంచి 3L మధ్యలో వరకు కూడా నెట్ ఫోర్స్ 0 అవుతుంది. కాబట్టి కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తుంది. when x greater than 3L, when x greater than 3L అంటే
అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ సైడ్ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది కదా, ఈ టైప్ లో వచ్చేస్తుంది. ఈ టైప్ లో వచ్చేసినప్పుడు ఈ సైడ్ మీద ఫోర్స్ పనిచేయదు. ఇది మ్యాగ్నెటిక్లీ పర్పెండిక్యులర్ గా మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ వల్ల కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంటుంది. మరి కరెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు దీని మీద పనిచేస్తే ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ ఇటువైపుకే ఉండేది, మళ్ళీ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇటువైపుకే కదా ఉండేది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఈ కండక్టర్ మూవ్ అయ్యే డైరెక్షన్ కి పర్పెండిక్యులర్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తాం కాబట్టి నౌ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ విత్ రిటార్డేషన్ ఉంది, అంటే వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలండి. హౌ ఐ కెన్ డ్రా ద గ్రాఫ్? ఇది వెలాసిటీ గ్రాఫ్ అండి. వెలాసిటీ గ్రాఫ్ వచ్చింది. కరెంట్ గ్రాఫ్ కావాలి మనకి. కరెంట్ హౌ కరెంట్ వేరీస్ విత్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దీని గ్రాఫ్ ఎట్లా డ్రా చేయాలని చెప్పాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ y is equal to minus mx plus c కదా. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ, as long as the loop is moving in the magnetic field perpendicular to its direction, x వాల్యూ మారుతాం, ఇంకా మిగిలిన మారవుగా. ఇనిషియల్ వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్, v కాన్స్టెంట్, m r l కాన్స్టెంట్. కాబట్టి ఈ x ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది, v చేంజ్ అవుతుంది. ఈ రెండే వేరియబుల్స్. మరి వేరియబుల్స్ మధ్య రిలేషన్ ఎట్లా ఉంది? y is equal to మైనస్, ఇది మొత్తం కలిపి m అనుకోండి, మైనస్ mx plus c, అంటే నెగిటివ్ స్లోప్ ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది. అట్లా ఎక్కడి వరకు? x is equal to లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వరకు. సారీ, ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వరకు. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్, ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఎల్ అయితే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అవుతుంది. అట్లా ఎప్పటి వరకు? 3l వరకు. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 3l అయితే మళ్ళీ నెగిటివ్ వెలాసిటీ, మళ్ళీ వెలాసిటీ నెగిటివ్ అయిపోతుంది. వెలాసిటీ నెగిటివ్ అవుతుంది అంటే వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది కదా. సరే, దీని తర్వాత గ్రాఫ్ డ్రా చేద్దాం. నెక్స్ట్, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 I ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఎల్ బై ఆర్ ఇంటూ వి. అంటే వి అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ వచ్చింది కదా, v0 ఇంటూ v0 మైనస్ 3b స్క్వేర్ l స్క్వేర్ x బై m ఇంటూ ఆర్. సో ఐ వాల్యూ కూడా ఇదే టైప్ లో వేరీ అవుతుంది కదా. ద ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఆల్సో వేరీస్ విత్ x అకార్డింగ్ టు ద సేమ్ ఫార్ములా. కాకపోతే ఇక్కడ స్మాల్ చేంజ్. ఇక్కడ when x greater than 3l, what is the direction of the induced current in the loop? It's only x less than 3l ఉన్నప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. x గ్రేటర్ దాన్ 3l అనుకోండి, అప్పుడు కరెంట్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. చూడండి ఒకసారి, x లెస్ దాన్ ఉన్నప్పుడు కండక్టర్ ఇది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ చూడండి, కండక్టర్ ఇది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అదే ఇట్లా లూప్ బయటకు వచ్చేసిన అనుకోండి, ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వల్ల కరెంట్ ఇటువైపు ఫ్లో అవుతుంది, అంటే క్లాక్ వైజ్. అంటే ఓన్లీ when x greater than 3l, current direction is reversed. When x is less than l, current is in anti-clockwise direction. When x is greater than 3l, current is in clockwise direction. ఈ x l కి 3l కి మధ్యలో అసలు నెట్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్ 0 కాబట్టి ఎటువంటి ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఉండదు. అది వచ్చేట్టుగా గ్రాఫ్ రిప్రజెంట్ చేయాలి, అదొకటి. నెక్స్ట్ ఇంకా ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ ఉన్నాడు. ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది కండక్టర్, అది నెక్స్ట్ కేసు అండి. ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది కండక్టర్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అడిగాడు. ఇక్కడ ఫోర్స్ అంటే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, దీంట్లో ఎఫ్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బిఐఎల్ కదా. ఎఫ్ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బిఐఎల్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ ఐ. అంటే ఇక్కడ వచ్చింది ఐ ఇదేగా, బిఎల్ బై ఆర్ ఇంటూ v0 మైనస్ బి స్క్వేర్ ఎల్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై ఎం ఇంటూ ఆర్. ఇది. సో ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఉన్నంత వరకు దీని మీద ఫోర్స్ ఇటువైపు పనిచేస్తాం. మరి ఎల్ కి 3l కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు ఎటువంటి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వట్లేదు, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ పాస్ కావట్లేదు. కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3l అయ్యేంత వరకు ఎటువంటి ఫోర్స్ పనిచేయదు. గ్రేటర్ దాన్ 3l అయినప్పుడు మళ్ళీ ఫోర్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ రిప్రజెంట్ చేసేట్టుగా గ్రాఫ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఆ గ్రాఫ్స్ అడిగాడు వాడు. ఫస్ట్ వెలాసిటీ డిస్టెన్స్ కి మధ్య గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలండి. వెలాసిటీకి డిస్టెన్స్ కి మధ్య గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలి. ఆ గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది ఒకసారి ఈక్వేషన్ చూడండి. నెగిటివ్ స్లోప్ ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్ ఎక్కడ వరకు? ఇది ఎక్స్ ఎల్ వరకు సార్. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఉన్నంత వరకు. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు వి మాక్సిమం. యాజ్ లాంగ్ as ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ వి వాల్యూ డిక్రీజ్. కాబట్టి నెగిటివ్ స్లోప్ ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్ రావాలి. ఎక్కడ వరకు? అది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ వరకు అట్లా వస్తుంది. తర్వాత ఎక్స్ ఎల్ కి తర్వాత 3l కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు, ఎక్స్ కి 3l కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది లూప్ 0 కాబట్టి కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా. అయితే ఇక్కడ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అయిపోయింది అనుకోండి, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్, ఎల్ కి 3l కి మధ్యలో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ అయినప్పుడు ఇంకా ఏ వెలాసిటీ అయితే ఎక్వైర్ చేస్తుందో అదే వెలాసిటీతో 3l వరకు వస్తుంది. ఇక్కడ 3l.
ఇది ఎల్. ఇక్కడ అయిపోయింది. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3L. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3L మళ్ళీ వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 3L అన్నప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి జస్ట్ ఒక సైడ్ బయటకు వస్తుంది, ఇంకో సైడ్ లోపలే ఉంటుంది, ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అప్పుడు దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ వల్ల స్టిల్ మళ్ళీ వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది కదా, కాబట్టి మళ్ళీ వెలాసిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది. ఇదే టైప్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, కాబట్టి మళ్ళీ ఇట్లా వస్తుంది. ఇది వెలాసిటీ డిస్టెన్స్ గ్రాఫ్ అండి. అదే వెలాసిటీ టైం అని అనుకోండి, యాక్సిలరేషన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dv/dt రాస్తాం అంతే. dv/dt ఈజ్ ఈక్వల్ సంథింగ్ ఆర్ dv బై సంథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు dt. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే v కి t కి రిలేషన్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ v కి x కి అడిగాడు కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ ఇట్లా రాస్తాం. నెక్స్ట్ b. ఇంకోటి వాడు అడిగింది కరెంట్ కిను తర్వాత x కి మధ్య గ్రాఫ్ అండి. కరెంట్ కి x కి మధ్య గ్రాఫ్, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ కిను x కి మధ్య గ్రాఫ్ అడిగాడు. IX గ్రాఫ్. ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ పాజిటివ్ గా తీసుకోమన్నాడు. వెన్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే x వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 L కి 3L కి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు, L కి 3L కి మధ్య x వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 అండి, అంటే x వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు L అయిన టైంలో అక్రాస్ ది సైడ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, కాబట్టి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ x గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు L ఉన్నంత వరకు ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫ్లో అవుతుంది. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే యాంటీనే కదా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ యాజ్ ద పాజిటివ్ అన్నాడు. కాకపోతే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఎప్పటి వరకు కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, x ఈజ్ ఈక్వల్ టు L అయ్యేంత వరకు ఫ్లో అవుతుంది. కాబట్టి when x is equal to L, up to that the current flowing through the closed loop, current flowing through the closed loop ఏమవుతుంది మరి, డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? x వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కొద్ది I వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ కూడా ఎలా స్ట్రెయిట్ లైన్ గా చూడండి ఒకసారి. y is equal to c minus mx, మిగతాని కాన్స్టెంట్ x తప్ప, కాబట్టి y is equal to c minus mx టైప్ లో ఉంది. ఇక్కడ నెగటివ్స్ లేకుండా స్ట్రెయిట్ లైన్ కదా, అట్లా ఎప్పటి వరకు x is equal to L వరకు. x గ్రేటర్ దాన్ L లెస్ దాన్ 3L ఉన్నప్పుడు వెల్ ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది, కాబట్టి ఎటువంటి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ కాదు, కాబట్టి ఇండ్యూస్ కరెంట్ ఉండదు. అట్లా 3L వరకు అసలు కరెంట్ జీరోనే, కరెంట్ జీరో. ఇక్కడ దాకా గ్రాఫ్ వస్తుంది ఇట్లా. గ్రేటర్ దాన్ 3L అనుకోండి, ఈ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ది లూప్ అవుట్ సైడ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది. దానివల్ల కరెంట్ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ మళ్ళీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వస్తుంది కదా. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ కరెంట్ ని పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే క్లాక్ వైజ్ కరెంట్ నెగిటివ్ గా తీసుకోవాలి. అయితే when x is greater than 3L, at that time the right side of the square loop comes outside, hence EMF is induced across the left side of the loop only, and induce the current flowing in clockwise direction having certain value. So ఇప్పుడు x greater than 3L అయిన టైంలో ఆల్రెడీ నీకు క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఉంటుంది ఇనిషియల్ గా, అంటే నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఆ తర్వాత గ్రాడ్యువల్ గా x వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, నెగిటివ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, x వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్, x వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ యొక్క వాల్యూ గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, కాబట్టి డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. తర్వాత అట్లా ఎప్పటి వరకు 4L వరకు అట్లా జరుగుతుంది. 4L అయిపోయింది అంటే ఈ రైట్ సైడ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బౌండరీ దగ్గర నుంచి కాయిల్ డైరెక్ట్ గా కంప్లీట్ గా బయటకు ఎమర్జ్ అయిపోయినట్లే కదా, బయటకు వచ్చేసినట్లే కదా. కాబట్టి ఆఫ్టర్ 4L the loop is not inside the magnetic field, so no EMF is induced, no current passes. కాబట్టి ఇక్కడ 4L తర్వాత అసలు కరెంట్ అనేది పాస్ కాదు. మీకు కరెంట్ డిస్టెన్స్ గ్రాఫ్ ఈ టైప్ లో రావాలి, కరెంట్ డిస్టెన్స్ గ్రాఫ్ ఈ టైప్ లో వస్తుంది. సో అది బి అండి, గ్రాఫ్ బి. ఏ కరెక్టే, బి కరెక్టే. తర్వాత గ్రాఫ్ సి కూడా కరెక్ట్ ఇచ్చాడు. సో ఇది కరెక్ట్ అయిందంటే అది రాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ కి డిస్టెన్స్ మధ్య గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు డి. ఫోర్స్ కి డిస్టెన్స్ కి గ్రాఫ్ కావాలి, ఫోర్స్ వర్సెస్ డిస్టెన్స్. ఫోర్స్ గ్రాఫ్ అంటే ఇదే కదా, ఫోర్స్ డిస్టెన్స్ గ్రాఫ్ ఇదే కదా. సో దీంట్లో స్లోప్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఎట్లా ఉందని చూడండి ఒకసారి. ఫోర్స్ డిస్టెన్స్ గ్రాఫ్ x 0 అయినప్పుడు ఫోర్స్, ఇది x 0 అండి, x 0 అయినప్పుడు ఇక్కడ స్లోప్ నెగిటివ్ ఫోర్స్ ఉంది మనకి. x 0 అయినప్పుడు ఇనిషియల్ గా x 0 అయినప్పుడు ఈ బ్రాకెట్ టర్మ్ మాక్సిమం ఉంటుంది, కాబట్టి నెగిటివ్ ఫోర్స్ అంటే నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో అంటే టువర్డ్స్ లెఫ్ట్ పనిచేసే ఫోర్స్ మాక్సిమం ఉంటుంది, అంటే నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో పనిచేసే ఫోర్స్ మాక్సిమం ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి x వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్ది నెగిటివ్ వాల్యూ అలాంగ్ ద లీనియర్లీ డిక్రీజ్ కదా. x వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే బ్రాకెట్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది, కాబట్టి ఈ నెగిటివ్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది లీనియర్లీ, కాబట్టి మీకు ఈ టైప్ లో గ్రాఫ్ వస్తుంది. అట్లా x ఈజ్ ఈక్వల్ టు L వరకు. L కి 3L కి మధ్యలో
the loop is well inside the magnet field. అప్పుడు దాని మీద పనిచేసే నెట్ ఫోర్స్ 0 కాబట్టి 3L వరకు ఎటువంటి ఫోర్స్ పనిచేయదు. 3L వరకు ఎటువంటి ఫోర్స్ పనిచేయదు. 3L తర్వాత వన్ సైడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అక్రాస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవడంలో ఇండ్యూసర్ కరెంట్ పాస్ అయ్యి మళ్ళీ ఫోర్స్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది. అంటే 3L తర్వాత కూడా ఫోర్స్ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లోనే ఉంటుంది, మళ్ళీ నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లోనే. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఎక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాం కొద్ది వెన్ ఎవర్ ఎక్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజెస్ ఐ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఫోర్స్ గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది కదా, అంటే ఫోర్స్ అగైన్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. అయితే నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లోనే ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఫోర్స్ డిక్రీజ్ అవుతుంటుంది. వెన్ ద లూప్ కంప్లీట్లీ కమ్స్ అవుట్ సైడ్ అంటే ఆఫ్టర్ 4L డిస్టెన్స్, ఆఫ్టర్ 4L డిస్టెన్స్ లూప్ కంప్లీట్ గా అవుట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఫోర్స్ బికమ్స్ 0 ఆఫ్టర్ దిస్. దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ వీ హ్యావ్ టు అబ్టైన్. కానీ వాడు ఇట్లా ఇవ్వాల, ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ రివర్స్ అవుతుందని చెప్పి గ్రాఫ్ ఇట్లా ఇచ్చాడు, కానీ రివర్స్ కాదు కదా. నీకు whenever the loop entering to the magnet field while leaving the magnet field, in both the cases force acts on the side is towards left only. ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ మారదు, ఎప్పుడు కూడా మోషన్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లోనే ఫోర్స్ పనిచేస్తాం. కాబట్టి రెండు కేసెస్ లో కూడా గ్రాఫ్ ఇట్లాగే రావాలి. కానీ మనకి ఇచ్చిన గ్రాఫ్ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, ఇట్లా ఇచ్చాడు గివల, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఇదైతే కరెక్ట్ అయ్యేది, ఇది కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్. మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఇది రాంగ్. సో ఏబిఆర్ కరెక్ట్, సి అండ్ డి ఆర్ రాంగ్. నోట్ చేయండి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది, అడ్వాన్స్ అటువంటి వాటికి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎరేజ్ చేయొచ్చా? నోట్ చేశారా? Next, one more problem, one more example. Two previously asked bit only. That is also, that was asked long back, 1988. But that model is important still. Here, just you listen the problem first. Two long parallel horizontal rails. There are two long parallel horizontal rails. Long means we can take very long. To long parallel horizontal rays, a distance d apart. వీటి మధ్య distance d అని ఇచ్చాడు, d apart, and each having a resistance lambda per unit length. Resistance per unit length lambda అని ఇచ్చాడు, అంటే ఈ రైల్స్ యొక్క resistance per unit length. Resistance per unit length of rails is equal to lambda అని ఇచ్చాడు. Okay, resistance per unit length lambda ఇచ్చాడు. These are joined at one end by a resistance capilla. These rails are joined at one end by a resistance capilla. ఇక్కడ capilla resistance ఉందన్నాడు. Okay. There are two long rails which is having resistance per unit length lambda are connected at one end by means of a resistance capilla. Okay. Now, a perfectly conducting rod Mn of mass small m is free to slide along the rails without friction. ఇక్కడ ఒక conducting rod ఉంచాడు. ఇక్కడ ఒక conducting rod. This is the conducting rod. It can move freely along the length of the rod. This conducting rod is Mn. Here, even though the length of the conducting rod is more, the effective length of the conducting rod means here where the rod is in contact with the rails, the distance between those two points of contact is the effective length of the rod. That is equal to d only. Okay. So length of the rod we have to consider d only. Length of the rod, effective length of the rod is equal to d. So we have to take. Okay. Now,
There is a uniform magnetic field of induction B normal to the plane of the paper. Here, normal to the plane of the paper, there is a magnetic induction B. Plane of the paper means plane of the board. Normal to the plane of the board, there is a uniform magnetic field inwards. A variable force F is applied to the rod Mn such that a rod moves a constant current flows through R. Ikkada a external force is applied. This external force is applied on the rod so that a constant current flowing through the conducting rails. ఈ రైల్స్ అని ఇక్కడ ఆర్ ద్వారా కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఫ్లో అయ్యేట్టుగా మరి ఇటు ఫ్లో అవుతుందో చూద్దాం. ఆర్ ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలన్నాడు. సో కరెంట్ త్రూ ద లూప్ అనొచ్చు, కరెంట్ త్రూ ద కనెక్టింగ్ రాడ్ అనొచ్చు, లేదా కరెంట్ త్రూ ద క్లోజ్ లూప్, లేదా కరెంట్ త్రూ ద రెసిస్టెన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. సో in order to maintain the constant induced current to this loop, a variable force is applied on the star towards right అని ఇచ్చాడు. అది అంటే దీంట్లో పాస్ అయ్యే కరెంట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండేట్టుగా చేయడానికి some variable force is applied on the rod in this direction. The force is varied according to maintain the constant current in this resistance or in this loop. That is the case. Okay, now find the velocity of the rod and apply force F as a function of distance x of the rod from R. అంటే R దగ్గర నుంచి x డిస్టెన్స్ లో రాడ్ ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క వెలాసిటీ ఎంత, దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంత, ఫోర్స్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ x అన్నాడు. From the resistance, whenever the connecting rod is at a distance x, say its velocity becomes v. Initial ga f force na apply chesi rod ni move chestunnadu kabatti initial velocity 0 ne. Initial velocity when x equal 0 is 0. But whenever the rod is, because of this applied force, initial ga rod ikkada undandi, aithe rod meeda force na apply chesinappudu velocity of the rod is 0. Rod is at rest. But whenever the force is applied here, as the rod moving towards right with increasing velocity, whenever the velocity of the rod gradually increase from 0, then as the rod is moving perpendicular to the direction of the magnetic field, because of EMF induced EMF is there, because of induced EMF some current passing through that. As the rod is moving with the force, external force here, definitely it is having velocity v when it has displaced to a distance equal to x. Okay. At the same time, whenever the rod is moving, because of this applied varying force, as the rod is moving at certain instant, whenever distance is x, as the velocity is v, definitely EMF is induced across the rod. No, what is the direction of the induced current? Induced current is in upward direction. Rod towards right move అవుతుందంటే induced current definitely గా ఇటువైపు ఉంటుంది కదా, magnetic field inwards ఉంది కాబట్టి induced EMF ఇటువైపు ఉంటుంది కదా, induced EMF వల్ల ఫ్లో అయ్యే induced current ఇటువైపు ఉంటుంది కదా, ఈ డైరెక్షన్ లో induced current ఉంటుంది. మరి whenever the induced current passing through the rod, at the same time as the current carrying rod is moving perpendicular to the direction of the magnetic field, the force due to magnetic field acts on the rod. What is the direction of the force due to magnetic field acts on this rod? Leftwards, left side, sir. According to Fleming's second, force due to magnetic field acts on the rod towards left. Even then, because of applied force, as the rod is moving towards right, definitely this is the larger force than this one. Hence, net force acts on the rod. F net is equal to mass into acceleration, which is equal to F minus Fm. F minus Fm. So that implies F is equal to ma plus Fm. So F is equal to ma, m into acceleration of the, ఇక్కడ velocity v అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ యాక్సిలరేషన్ అంటే ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, v into dv by dx అని రాసుకోవచ్చా? ఇందా చెప్పాక ఆల్రెడీ v into dv by dx plus Fm, force due to magnetic field అంటే BIL కదా, BIL, that is equal to mv dv by dx plus d into I అంటే induced EMF అంటే BLV by induced EMF by R. Induced EMF E by R, resistance R into I into L కదా, L. So therefore resistance rails కూడా ఇచ్చారు కదా సార్, ఏంటమ్మా rails కూడా రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చారు కదా సార్, R net trial. Okay. So mv dv by dx plus d into E అంటే BLV కదా, E means induced BLV, induced EMF across the rod is equal to BLV kada. So B into BLV into L by effective resistance ante at the here V is the velocity of the rod whenever it is at a distance x. Appudu x distance lo unnappudu what is the total resistance in the loop ante R plus 2 lambda x.
ఇది ఒక లాంబ్డా ఎక్స్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ పర్ యూనిట్ లెంత్ లాంబ్డా కాబట్టి ఈ లెంత్ కి లాంబ్డా ఎక్స్, ఇక్కడ ఒక లాంబ్డా ఎక్స్, ఇవన్నీ సిరీస్ లో ఉంటాయి కాబట్టి therefore r net అంటే r plus 2 lambda into x గా, ఇది r net. ఓకేనా? therefore that is equal to mv dv by dx plus b square l square v by r plus 2 lambda into x. So therefore f is equal to f is equal to mv dv by dx plus b square l square v by r plus 2 lambda into x. Okay, now ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది, సో f is equal to, అయితే ఇండ్యూసర్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలన్నాడు కదండి, ఇండ్యూసర్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలన్నాడు వాడు. ప్రాబ్లం లో ఇండ్యూసర్ కరెంట్ I కాన్స్టెంట్ అని రాసాం, ఎక్కడ రాసాం మనం? ఇండ్యూసర్ కరెంట్ I కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలన్నాడు కదా. ఆ ఇండ్యూసర్ కరెంట్ I అంటే BLV బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. I కాన్స్టెంట్, I వాల్యూ అట్లా ఉంచేద్దాం, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ IA ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం అండి. ఇండ్యూసర్ కరెంట్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు కదా, ఇక్కడ ఇండ్యూసర్ కరెంట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మనం డైరెక్ట్ గా ఇండ్యూసర్ కరెంట్ ని కాన్స్టెంట్ గా ఉండేట్టుగా రాసాం. ఇక్కడ ఇట్లా రాయకర్లా. ఓకే, F is equal to MA plus force due to magnetic field BIL. ఓకే, therefore దీని నుంచి ఏ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? At the instant whenever the displacement of the rod is x, at that time what is the induced current? ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకుందాం. ఇది induced current E is equal to induced EMF by R net. induced EMF అంటే no doubt BLV by R net అంటే ఇందా చెప్పాక R plus 2 lambda into x. That implies V is equal to I into, ఎందుకంటే I కాన్స్టెంట్, ఇంకా దీని ఇట్లా ఉంచేద్దాం, I కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలని ప్రాబ్లం లో ఇచ్చాడు కదా, I into R plus 2 lambda x by BL రైట్స్ కదా. దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ, దిస్ ఈస్ ద వెలాసిటీ. సో దీంట్లో మనకి dv by dx వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ ఫార్ములా ఈక్వేషన్ 1 లో f ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే dv by dx వాల్యూ కావాలిగా, I కాన్స్టెంట్, dv by dx వాల్యూ కావాలి. సో dv by dx అంటే దీని నుంచి dv by dx క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫ్రమ్ 2 dv by dx is equal to, tell me, I constant you keep aside, I constant, I by BL you keep aside, d by dx of this one, R constant కదా ఇది కాబట్టి 0 plus 2 lambda constant పక్కన రాసేయండి, d by dx of x అంటే 1, so into 1, therefore dv by dx is equal to 2 lambda I by BL కదా. ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. So this is equation 3. 3 in 1 gives F is equal to mv dv by dx, general formula రాస్తున్నా ఫస్ట్, BIL. సో mv into v అంటే ఇది రైట్స్ కదా, v అంటే I into R plus 2 lambda into x by BL. ఎందుకంటే v ప్లేస్ లో ఎందుకు రాస్తున్నట్టు వాడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ IA ఆన్సర్ ఇచ్చాడు, I అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ IA రాయాలి, v వేరియబుల్ అక్కడ.
ఓకే దేర్ ఫోర్ v అంటే ఇది రాసామండి i ఇంటూ సంథింగ్ ఇంటూ dv బై dx అంటే ఈ ఫార్ములా 2 లాంబ్డా i బై bl ప్లస్bil. సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 2 లాంబ్డా m బై bl ఇక్కడ ఒక bl అంటే b స్క్వేర్ l స్క్వేర్ ఇంటూ r ప్లస్ 2 లాంబ్డా x ఇంటూ i స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చా i ఇంటూ i స్క్వేర్ అండి 2 లాంబ్డా m బై bl ఇంటూ bl అంటే b స్క్వేర్ l స్క్వేర్ ఇంటూ r ప్లస్ 2 లాంబ్డా x ఇంటూ i స్క్వేర్ ప్లస్ b ఇంటూ il. దిస్ ఈస్ ద ఫోర్స్ టు బి అప్లైడ్. ఎందుకంటే i కాన్స్టెంట్ x వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ మరి ఈ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఫోర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్లే కదా. కాబట్టి as long as the displacement increases, the force to be applied on this sliding wire must be increased to maintain the I constant. I value constant ఉంచాలి అంటే whenever x increases, F must be increased. That is the force acts on the conductor. So force acts on the conductor is equal to BIL. అయితే ఇక్కడ వాడు D అని ఇచ్చాండి. L is equal to D. అక్కడ L plus లో D substitute చేస్తాం. Okay. So therefore F is equal to 2 lambda m by B square D square of r plus 2 lambda x into I square plus bi into d. This is the formula for force to be applied on the rod to maintain the constant current in the rod. So F is equal to bid plus 2 lambda m I square by b square d square into r plus 2 lambda into x. Correct? So this is the force needed to move the conductor towards right so that the constant current flowing through the loop. అది నోట్ చేయండి. కొందరు నోట్ చేయండి. వెలాసిటీ ఫార్ములా ఏమో ఇదండి. వెలాసిటీ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఇది. ఐ యాజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ రాదు, ఎందుకంటే ఐ కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలన్నాడు. ఇంకా ఐ ఎక్స్ తో పాటు మారదు, అది మారకుండా ఉండాలి. కాబట్టి ఐకి ఎక్స్ రిలేషన్ ఇక్కడ లేదు. మరి ఇక్కడ ఐ కాన్స్టెంట్ ఉంచాలంటే వాట్ ఇస్ ద ఎఫ్ అన్నాడు. ఎఫ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కావాలి. ఇక్కడ other than x except x remaining all are constant. Kabatti this is the formula for the force in terms of x. What is the type of the graph you will get if you draw the graph between f and x? fx graph gani bx graph gani draw cheste etla vastundi? Straight line sir. Yeah, straight line. Idi bx graph. bx graph ko straight line hai sir. Straight line having positive slope now. Hi sir, positive slope only sir. x కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉంది, ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ పాజిటివ్ ఉంది. కాబట్టి పాజిటివ్ స్లోప్ ఉన్న స్ట్రైట్ లైన్స్ వస్తాయి రెండింటికి కూడా. అయితే వాటి ఇక్కడ గ్రాఫ్స్ అడగలేదు, అది నోట్ చేయండి. ఈ పార్ట్ అరేంజ్ చేయొచ్చా? ఈ పార్ట్ yes sir. So we got V is equal to I into that I by BL into R plus 2 lambda x we got. Similarly, F is equal to there 2 lambda m by BD whole square into R plus 2 lambda x into I square plus B into I into D. Okay, this is equation 2 we got. This is equation 4. It is 4. Okay. Now it is first case, second case, next third case they asked. Here you listen the problem. What fraction of the work done per second by capital F by applied force which is converted into heat? అంటే ఈ ఫోర్స్ వల్ల జరిగిన వర్క్ లో what is the fraction of work done per second by the applied force in converting into heat per second అన్నాడు. అంటే ఈ ఫోర్స్ వల్ల ఒక సెకండ్ లో జరిగిన వర్క్ లో ఎంత ఫ్రాక్షన్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవడానికి ఉపయోగపడింది అన్నాడు. So what fraction of the
వర్క్ డన్ బై ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ పర్ సెకండ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ పర్ సెకండ్ అన్నాడు. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఇది 1 సెకండ్ లో చేసిన వర్క్ లో ఎంత ఫ్రాక్షన్ హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్ కు ఉపయోగపడింది, లేదా ఎనర్జీ డిస్పేటెడ్ పర్ సెకండ్ కు ఉపయోగపడింది, లేదా పవర్ డిస్పేటెడ్ కి యూజ్ అయ్యింది. వాట్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ బై దిస్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈజ్ యూటిలైజ్డ్ టు డిస్పేట్ ద పవర్ ఆర్ యూటిలైజ్డ్ టు డిస్పేట్ ద పవర్ అంటే హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్. అదే అడిగింది. అయితే మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ పర్ సెకండ్, వాట్ ఈస్ ద హీట్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్. ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వర్క్ డన్ బై ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ పర్ సెకండ్, ఫస్ట్ వర్క్ డన్ బై అప్లైడ్ ఫోర్స్ పర్ సెకండ్ అంటే పవరే కదండి. వర్క్ డన్ బై ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ పర్ సెకండ్ అంటే పవరేగా, పవర్ బై ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ అంతేనా. వర్క్ డన్ బై ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ పర్ సెకండ్ అంటే పవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఏగా, పవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ అంటే F ఇంటూ V ఏనా, ఇదేగా. ఇక్కడ F ఫోర్స్ ను అప్లై చేసిన టైంలో ఇది V వెలాసిటీ మూవ్ అవుతుంది అనుకుంటే పవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఏ సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు F ఇంటూ V. F ఇంటూ V అంటే ఇక్కడ ఈ రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలండి. ఇక్కడ F అంటే ఇది, V అంటే ఇది, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. తర్వాత హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్, heat produced per second or heat produced per second అంటే పవర్ డిసిపేటెడ్ అని రాయొచ్చు కదా, పవర్ డిసిపేటెడ్. ఎందుకంటే హీట్ ప్రొడ్యూస్డ్ పర్ సెకండ్ అంటే హీట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అలాంగ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఇన్ ద లూప్ ఓన్లీ, అలాంగ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద లూప్ ఓన్లీ. ఆ ప్రొడ్యూసర్ హీట్ మళ్ళీ మనం దే కెనాట్ బి రికవర్డ్ బ్యాక్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ హీట్ ప్రొడ్యూస్. ఎనర్జీ ఇస్ లాస్ట్ పర్ సెకండ్, ఎనర్జీ లాస్ట్ పర్ సెకండ్ అంటే పవర్ డిసిపేటెడ్, ఎనర్జీ లాస్ట్ పర్ సెకండ్ ఇస్ పవర్, అది లాస్ అయింది కాబట్టి పవర్ డిసిపేటెడ్ అంటున్నాం. So power dissipated in the form of heat energy pH అనుకోండి, that is equal to ఫార్ములా ఏంటి, పవర్ డిసిపేషన్ అనేది ఓన్లీ అక్రాస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఏ ఉంటుంది. అయితే కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి సర్క్యూట్ లో ఆ కాన్స్టెంట్ కరెంట్ ఆ క్లోజ్ లూప్ లో ఫ్లో అవటం వల్ల ఎంత హీట్ ఎనర్జీ లాస్ అయింది. కాన్స్టెంట్ కరెంట్ కాబట్టి I ఇంటూ ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ అప్పుడు వెన్ ఎవర్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద రాడ్ ఇస్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ x, then at that time what is the power dissipated అంటే I ఇంటూ I స్క్వేర్ ఇంటూ R కదా, I స్క్వేర్ ఇంటూ R నెట్, ఇదేగా ఫార్ములా. I స్క్వేర్ ఇంటూ R నెట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు I కాన్స్టెంట్ అండి, I స్క్వేర్ ఇంటూ R నెట్ అంటే ఏం రాయొచ్చు, R ప్లస్ 2 లాంబ్డా ఇంటూ x కదా, R ప్లస్ 2 లాంబ్డా ఇంటూ x. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ఫ్రాక్షన్ అడిగాడు వాడు, మనం ఫ్రాక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. దేర్ ఫోర్ ఫ్రాక్షన్ టోటల్ పవర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దిస్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఇంత అయితే దాంట్లో ఇంత పార్ట్ లాస్ అవుతుంది. ఫ్రాక్షన్ అన్నప్పుడు PH బై P నేగా, ఫ్రాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు PH బై P. యూ ఫైండ్ దిస్ వన్, PH అంటే దిస్ వన్, PF అంటే F ఇంటూ V, F అంటే దిస్ వన్, V అంటే దిస్ వన్. యూ సింప్లిఫై దెమ్, యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ లాస్ట్ అని అడిగాడు అనుకోండి ఇంటూ 100, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హీట్ ఎనర్జీ లాస్ట్ అంటే ఇంటూ 100. నోట్ చేయండి. Okay, now 10th problem in our material. I think I shall erase this one. The right side erase. Yes, sir. You got erase చేసేచ్చా? Yes, sir. Yes, sir. Okay. మీ సెక్షన్ వాళ్ళే కొంచెం ఆబ్సెంటిజం ఎక్కువ ఉందండి మీ దాంట్లో.
triple star. Right. Next, మన మెటీరియల్ లో ఎక్సర్సైజ్ 3 లో ఎక్సర్సైజ్ 3 లెవెల్ 2 లో 10th ప్రాబ్లం అండి. ఎక్సర్సైజ్ 3 లెవెల్ 2 లో 10th ప్రాబ్లం. ఐకాన్ మెటీరియల్ ఎక్సర్సైజ్ 3 లెవెల్ 2 ప్రాబ్లం నెంబర్ 10. ఇప్పుడు మన ఎన్నో ప్రాబ్లం? థర్డ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇక్కడ. ఎగ్జాంపుల్ 3, third problem. In a cylindrical region of radius capillary, there exists a time varying magnitude B such that dB by dt is equal to K. ఇక్కడ ఒక సర్క్యులర్ రీజియన్ లో వేరింగ్ magnitude రీజియన్ ఉందండి. దిస్ ఇస్ ద వేరింగ్ magnitude రీజియన్. ఇది సెంటర్ ఆఫ్ ది వేరింగ్ magnitude రీజియన్. ఇన్వర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ పనిచేస్తాం. వాడు సింబల్స్ ఇచ్చాడు, ఇట్లా క్రాస్ అని ఇచ్చాడు. The magnetic connection varies with time. D at here what is given? In a cylindrical region of radius capillary. There exists a time varying magnetic field B such that dB by dt is equal to K, which is greater than 0. Greater than 0 అంటే డెఫినెట్ గా పాజిటివ్ వాల్యూ అనే అర్థం. పాజిటివ్ అంటే ఇంక్రీస్ అనే కదా. కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ కండక్షన్ ఇంక్రీస్ విత్ టైం అని ఇచ్చాడు. అది a charged particle having a charge q is placed at the point P. ఇక్కడ ఎక్కడో ఒక charged particle ఉంచాడు P అనే పాయింట్ దగ్గర. there is a charged particle at point P whose charge is say small q placed at a point P at a distance greater than r. అంటే ఈ charged particle సెంటర్ ఆఫ్ ది వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ నుంచి greater than r డిస్టెన్స్ లో ఉంచాడు. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండేట్టుగా ఇచ్చాయండి. సూపర్. ఇది P అనే పాయింట్ అండి. దిస్ R is greater than this distance R is greater than capillary. D డిస్టెన్స్ లో ఉంచా అన్నాడు. ఇది D డిస్టెన్స్ లో ఉంచా అన్నాడు. ఈ D greater than capillary కరెక్టే కదా. ఇక్కడ ఉందంటే greater than capillary అనే అర్థం. The distance of the particle from the center of the varying magnetic region is greater than R at a distance D ఇచ్చాడు. Next, now the particle is moved in a direction perpendicular to OB. OB కి పర్పెండిక్యులర్ గా పార్టికల్ మూవ్ అవుతుంది అన్నాడు. by an external agent up to infinity so that there is no gain in kinetic energy of the charged particle. ఇది కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో మూవ్ అయ్యేట్టుగా చేశాడు అన్నాడు. కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో మూవ్ అయిందంటే కనుక కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాన్స్టెంట్ గా ఉండేది. సో కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో మూవ్ అయ్యేట్టుగా చేశాడు. మాస్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ m అనుకుందాం, స్పీడ్ v అనుకుంటే therefore కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ లేదా కాన్స్టెంట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీతో యూనిఫామ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీతో మూవ్ అయ్యేట్టుగా చేశాడు. నో గెయిన్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అన్నాడు. చూస్ ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటనేది చూడాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బికాస్ ఆఫ్ వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ ఫోర్స్ డ్యూ టు ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పనిచేస్తుంది కదా. వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్? టెల్ మీ. ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఎటువైపు ఉంటుంది? ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇటువైపు మూవ్ అవడానికి, ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవడానికి ఆ ఫోర్స్ ని అప్లై చేసేయండి. ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఫోర్స్ ఏ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్? లెఫ్ట్ సైడ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. yes sir. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇన్వర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని అపోజ్ చేయాలి. అంటే ఇటువైపు నార్త్ పోల్ గా ఉండాలి. అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ ఫ్లో అవ్వాలి. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఉందంటే ఆ కరెంట్ ఫ్లో డైరెక్షన్ లోనే ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. వాట్ ఇస్ దట్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్? Induced electric field E is equal to formula. ఇది అవుట్ సైడ్ ద వేరింగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రీజన్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ అవుట్ సైడ్. అప్పుడు Kepler square by అంటే రేడియస్ ఆఫ్ Kepler square by 2 into sir capital D 2d కదా. ఇక్కడ r అనుకున్నాం మనం, వాడు d అని ఇచ్చాడు. 2d ఇంతేనా? k of course. That is equal to Kepler square into k by 2d. ఇది induced electric field అండి. Because of induced electric field, force due to induced electric field acts on the particle in this direction. Force due to electric field acts on the particle in this direction. Okay. So force due to induced electric field E is equal to EQ. That is equal to R square K into Q by 2D. ఇది ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్. Okay, now
వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్? Induced electric field at P. At P. When charged particle is at P, induced electric field is this one, and induced force due to induced electric field acts on the charged particle towards right is this one. Okay. ఇప్పుడు వాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది వర్క్ డన్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ అన్నాడు. ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల ఫోర్స్ ఇటువైపు పనిచేస్తే డెఫినెట్ గా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఇటువైపు అప్లై చేయాలిగా, ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ తో లేదా కాన్స్టెంట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ తో ట్రావెల్ చేయాలి కాబట్టి నెట్ ఫోర్స్ జీరో కావాలి ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా సరే. ఓకే, సో చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇటువైపు అలాంగ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఒకసారి చూడండి, చార్జ్డ్ పార్టికల్ అదే వెలాసిటీ తోటి అదే స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి ట్రావెల్ చేస్తుంది అన్నట్టు ప్రాబ్లం లో. నౌ ద పార్టికల్ ఇస్ మూవ్డ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఓపీ. ఓపీకి పర్పెండిక్యులర్ గా పార్టికల్ ని కాన్స్టెంట్ ఎనర్జీతో మూవ్ అయ్యేట్టుగా ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ద్వారా మూవ్ అయ్యేట్టుగా చేశాడు. సో ద చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇస్ మూవింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఓపీ విత్ ద కాన్స్టెంట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ సేమ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అన్నాడు. అంటే ఇటువైపు మూవ్ అయ్యేట్టుగా చేస్తున్నాడు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద charged particle move away like this at any instant whenever the charged particle is here, is the induced electric field same or different? చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈ పొజిషన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దీని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారిపోతుంది కదా. ఇది ఆ డిస్టెన్స్ లో ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మారిపోతుంది కదా. ఈ ఓని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఈ డి కంటే ఆర్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వెన్ ఎవర్ ఆర్ వాల్యూ ఇస్ మోర్ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విల్ డిక్రీజ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ద outside the varying magnetic field region, when you move away, the induced intensity of electric field will decrease. Induced electric field will decrease. So ఏదో ఒక ఇన్స్టెంట్ అప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాని మీద పనిచేసే ఫోర్స్ కనుక్కుని దాని ద్వారా వర్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇండ్యూస్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంది కదా, అప్పుడు చార్జ్డ్ పార్టికల్ మీద పనిచేసే ఫోర్స్ ఈక్యూ. దీని మీద పనిచేస్తే నెట్ ఫోర్స్ జీరో చేయాలి కాబట్టి డెఫినెట్ గా దీని మీద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ఈ ఎక్స్టర్నల్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ అనుకుందాం. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ని ఇటువైపు అప్లై చేయాలి. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ నీడెడ్ ఎఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. మరి ఈ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఇండ్యూస్డ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ వేరే పాయింట్ అనుకుందాం, క్యూ అనుకుందాం, ఎట్ క్యూ అంటే జనరల్ కేసు రాద్దాం. ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ క్యూ కదా. ఈ అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ బై 2 స్మాల్ ఆర్ ఇంటూ డిబి బై డిటి అంటే కే కదా. ఆర్ వాల్యూ వేరియబుల్, ఇక్కడ మనకి ఆర్ తెలియదు, ఆర్ వాల్యూ వేరియబుల్. అక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్ దీనికి పర్పెండిక్యులర్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతున్నాడు. ఇక్కడ సపోజ్ ఇది ఆర్జిన్ గా ట్రీట్ చేయండి, ఇది ఎక్స్ ఈక్వల్ 0 అనుకుందాం, ఇది ఎక్స్ ఈక్వల్ ఎక్స్ అనుకుందాం. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎక్స్ డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్ అయింది. అప్పుడు వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అయితే ఈ డిస్టెన్స్ ఆర్ వాల్యూ మనకి తెలియదు, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆర్ నేను రాసుకోవచ్చు క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ కే బై 2 ఇంటూ ఆర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డి స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా. ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ కే బై 2 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ డి స్క్వేర్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెఫినెట్లీ ఈ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ వాల్యూ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ వల్ల అప్లై చేసే ఫోర్స్ డిక్రీజ్ కావాలి, ఎందుకంటే ఫోర్స్ డ్యూ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి. అయితే అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ పనిచేసే ఫోర్స్ ఎంత? సపోజ్ ఇక్కడ యాంగిల్ థీటా అనుకోండి, ఇది 90 మైనస్ థీటా. అప్పుడు ఇది 90 మైనస్ థీటా అయినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఇది థీటా అంటే ఇది థీటా. కాబట్టి ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ అలాంగ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది డిస్ప్లేస్మెంట్. ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ along displacement along displacement is equal to fx, which is equal to f cos theta, right sir? Force component along the direction of displacement is equal to f cos theta. Therefore fx is equal to f ante r square k by something, r square k by 2 into square root of x square plus d square into cos theta. Cos theta diagram నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చండి? d by r. d by r అంటే మళ్ళీ square root of x square plus d square ఏగా. Therefore fx is equal to r square k into d by 2 into x square plus d square. This is equation 1. It is the x component of the force. X value varies with the distance, no? X value అంటే ఇక్కడ fx value అంటే ఫోర్స్ కాంపోనెంట్ along x axis varies with the distance. ఇక్కడ ఈ డైరెక్షన్ లో external force fx is equal to r square, that depends on the x value. కాబట్టి వేరియబుల్ ఫోర్స్ ని అప్లై చేయాలి మనం external force ని. అయితే వర్క్ డన్ కావాలి.
to displace the charged particle towards left. To displace the charged particle towards left. Excuse me. Okay. So what is the work done by the external agent? As the external force component along the direction of displacement. Displacement ఎప్పుడు కూడా ఈ లైన్ కి ఓపీ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందన్నాడు. ఈ డైరెక్షన్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది పార్టికల్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ కదా. అయితే వేరియబుల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తాం కాబట్టి ఈ డైరెక్షన్ మనం అప్లై చేసిన ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎంత అంటే ఎఫెక్షనల్. ఈ రెండు ఈక్వల్ కావాలి. అయితే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యొక్క కాంపోనెంట్ అలాంగ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఎఫ్ కాస్ థీటా అనే కదా. ఎఫ్ కాస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ వన్. This external force component along the direction of displacement depends on x. కాబట్టి for the small displacement dx, work done is equal to fx into dx. Therefore, that is equal to fx అంటే r square kd by 2 into x square plus d square into dx. It is the work done to displace the particle through a small distance dx. So, what answer మనకి in terms of x ఇవ్వలేదు. Work done by the external agent is qp r square by 4. If d is equal to Kepler, d is equal to Kepler. ఇక్కడ x value ప్రాబ్లం లో వాడు ఇచ్చాడు. In the problem it is given that it is the work done to displace the charged particle through a small distance. Then what is the work done by external agent to displace the charged particle up to infinity? So total work done to move the charged particle up to infinity is equal to integral dw between the limits x is equal to 0 నుంచి infinity. దీంట్లో you write the constants outside. R square kd by 2 you write outside. Integral x is equal to 0 to infinity dx by x square plus d square. The integration ఏంటండి? ఐడియా ఉందా? The integration. Integral dx by x square plus d square integration అండి. ఇక్కడ q కూడా ఉండాలి కదండి. q ఎక్కడ రాస్తాం మనం? q ఫర్గాట్ సంథింగ్ ఐ థింక్. q వాల్యూ ఎక్కడో ఫర్గాట్. ఇక్కడ r స్క్వేర్ k బై ఇది రాసాం కదా. ఈ ఇంటూ q కూడా రాయాలి ఇక్కడ. q ఇక్కడ q కూడా వస్తుంది కదండి. q ఓకే. టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ dx by x square plus d square integration? 1 by 2d into tan inverse x by t, sir. 1 by 2d into tan inverse x by d, sir. r square k dq by 2 into the integration ఏమొస్తుంది? అది ఈజీగా వచ్చేది లేదా? డైరెక్ట్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోకుండా దాన్ని చేయటం. x square plus d square is equal to some y square. tan inverse x by d కదా సార్. tan inverse x by d నా? దాన్ని డైరెక్ట్ ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? మీకు ఓకే, మీకు డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా ఐడియా ఉంటే డైరెక్ట్ గా రాద్దాం, కానీ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రాద్దాం. ఎట్లా? x square plus d square is equal to some y square ఏదో అనుకుని చేయొచ్చు అట్లా. yes sir. అట్లా చూద్దాం ఒకసారి. x square plus d square is equal to y square. 2x dx is equal to y అనుకోండి అంతే. yes sir. 2x dx is equal to dy అవుతుంది సార్. x లేదుగా, మరి x dx అంటే అక్కడ x లేదుగా. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ నోట్ చేయండి. ఇక్కడ ఇది అరేంజ్ చేద్దాం. ఇది నోట్ చేయండి ఒకసారి. ఈ పార్ట్ అరేంజ్ చేశారు, నోట్ చేశారు ఇది? yes sir. సార్ x is equal to tan theta తీసుకోండి. x is equal to d tan theta తీసుకోండి సార్. ఓకే, d tan theta తీసుకోండి. అప్పుడు సింపుల్ గా రావచ్చు. అంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా అంటే ఓకే, అందరికి గుర్తుంటే ఓకే, గుర్తు లేకపోతే మళ్ళీ చేయటం ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేద్దాం. సో ఇక్కడ పుట్స్ లెట్స్ x is equal to d tan theta na. So that is equal w is equal to r square k dq by, ఇక్కడ that implies dx is equal to d secant square theta d theta, అంతేనా? yes sir, అంతే సార్. r square k dq by 2 into integral dx అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? d secant square theta d theta by ఇక్కడ ఏమైంది? దీన్ని
టీ స్క్వేర్ D కామన్ తెస్తే సార్ సీకెండ్ స్క్వేర్ డేటా వచ్చేస్తుంది సార్. ఓకే. ఇక్కడ ఏం రాయొచ్చు, x is equal to d tan theta అంటే d స్క్వేర్ కామన్ తీసేస్తే d స్క్వేర్ secant స్క్వేర్ టీ theta అంతే. స్క్వేర్ ఇంటూ సీకెండ్ స్క్వేర్ డేటా. ఎస్ సార్. ఓకే. లిమిట్స్ కి వచ్చేసరికి theta is equal to ఇనిషియల్ గా whenever the charged particle is here, what is theta? 0 degrees సార్. ఓకే అది మనం రాయలేం కదా, ఇక్కడ theta వేరు ఆ theta వేరు కదా. సార్ అక్కడ అంటే సార్ ఇక్కడ డేటా లేకపోతే ఆల్ఫా తీసుకోండి సార్. అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం, ఎందుకంటే ఆ theta వేరు ఈ theta వేరు. ఇక్కడ ఆల్ఫా తీసుకున్నాం, ఆల్ఫా. ఓకేనా? ఎస్ సార్. ఆల్ఫా, ఎందుకంటే ఆ theta ఈ theta ఒకటే అనుకుంటాం, కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, ఆల్ఫా. సో 0 to 90. 0 to 90. ఎట్లా 0 to 90? అంటే సార్ అక్కడ ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో ఓకే when x is equal to 0 alpha 0. ఓకే, లిమిట్స్ when x is equal to 0, ఎందుకంటే whenever the charge particle here x is 0, when x is equal to 0 by something 0, tan alpha is equal to 0 అంటే alpha 0 నేగా. తర్వాత when x is equal to infinity, alpha is equal to what? x infinity అంటే tan alpha is equal to infinity కదా. tan alpha 90 degrees. 90 కదా. Okay. Okay. Pi by 2. Okay, now you substitute the limits there. So W is equal to R square K d into Q by 2. ఇక్కడ d square cancel కదా, secant square alpha, secant square alpha cancel. Alpha dr integral d alpha. Limits alpha is equal to 0 to pi by 2 na. So d వస్తుంది కదా సార్, కింద d ఒకటి మిగులుద్ది కదా సార్. pi d. R square ఇక్కడ dd cancel అవుతుందా మళ్ళీ? Yes sir. So therefore work done by external agent W is equal to work done by external agent is equal to pi R square KQ by 4. Pi R square KQ by 4. Yeah, that is the case. కానీ d is equal to r అని చెక్, d టర్మ్ అసలు ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు కదండి, d ఉండట్లేదు అసలు, మనం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ఈస్ pi q k r square by 4. if d is equal to capital R అన్నాడు, సో d టర్మ్ ఉండట్లేదుగా. ఆఫ్ కోర్స్ ఏ వాల్యూ కైనా ఫర్ ఎనీ వాల్యూ d అనేది ఉండట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఫర్ ఎనీ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ ట్రూ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ d వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లా. వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ does not depends on d. d టర్మ్ లేదు అసలు, ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా, కాబట్టి d మీద డిపెండ్ కాదు. ఇంకా అన్ని అవే కదండి ఆన్సర్స్, ఇక మిగతా మొత్తం అంతే. వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఏజెంట్ ఈస్ q pi r square k by 8 if d is equal to 4r. d is equal to 4r అయినప్పుడు ఇక్కడ వర్క్ డన్ is equal to 8 అనేది సంథింగ్ ఏదో ఇచ్చాడు. తర్వాత d is equal to 2r అయినప్పుడు వర్క్ డన్ is equal to ఫార్ములా ఇదే ఇచ్చాడు. 3r అన్నప్పుడు ఫార్ములా ఇదే ఇచ్చాడు, కరెక్టే కదా. d మీద డిపెండ్ కావట్లా, వాట్ ఎవర్ ద d వాల్యూ దెన్ దిస్ వాల్యూ రిమైన్స్ సేమ్. కాబట్టి ఫర్ d is equal to capital R, d is equal to 4r కావచ్చు, d is equal to 6r కావచ్చు. ఫర్ d is equal to everyone, for d is equal to r 4r 6r, or for d for any value of d, work done by external agent is equal to pi r square kq by 4. That's all, because it does not depends on d kada. Okay na, ఎవరు అడిగారు? yesterday somebody else Okay asked sir. Okay sir. I Jashwanta Sai Jagadish sir. Jagadish. Okay. Next. సాయి గెస్ట్ ఏ డైజెస్ట్ అయినట్టు అనిపిట్లా నీకు తిన్నది? సాయి గెస్ట్ అంట, ఏదో కోతి పని చేస్తే కానీ నిద్ర పట్టదు. ఓకే,
ఇది అరేంజ్ చేసేయచ్చు కదా. Sir. Next, one more problem. Here, this is the varying magnetic field region in which magnetic field is outwards. This is the varying magnetic field region of radius r. Center of the varying magnetic field is C. And here magnetic field varies outwards at a constant rate dV by dt. Outward direction of magnetic field vary అవుతున్నాం. The magnetic field varies at the constant rate dV by dt. అయితే increase అన్నాడు. So increase. This is equal to constant but increase. Increase అవుతుందండి బట్ కాన్స్టెంట్ రేట్ చొప్పున ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద కంప్రెషన్ ఆఫ్ ది స్ప్రింగ్ అన్నాడు. కంప్రెషన్ ద స్ప్రింగ్ అన్నాడు. ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి. బికాస్ ఆఫ్ వెయిట్ హియర్ వెయిట్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్స్. నో, వెయిట్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ యాక్ట్స్ డౌన్వర్డ్స్. కాబట్టి ఈ పార్టికల్ యొక్క వెయిట్ వల్ల కిందకి డిప్రెస్ అవుతుంది కాబట్టి పార్టికల్ కిందకి డిస్ప్లేస్ అవుతుంది కాబట్టి కొంత కంప్రెస్ అవుతుంది. అదే టైంలో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వేరింగ్ magnetic field region at this point induced intense of electric field is there. No, what is the direction of the induced intense of electric field at this point? Sir, downwards. The point outside the varying magnetic field region. ఇది సెంటర్. సో ఇక్కడ magnetic field outwards ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే డిక్రీజ్ కావాలి. అవుట్వర్డ్ magnetic field డిక్రీజ్ కావాలి. డిక్రీజ్ కావాలంటే మాట్లాడతానమ్మా. అవుట్వర్డ్ magnetic field డిక్రీజ్ కావాలి. డిక్రీజ్ కావాలంటే మనకి ఇన్వర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ పనిచేయాలి. ఇన్వర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ పనిచేయాలంటే ఇటువైపు ఇది ఒక సర్కిల్ లాగా మనం ఇమాజిన్ చేస్తే దీని ద్వారా పాస్ అయ్యే కరెంట్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ ఇన్వర్స్ పనిచేయాలంటే డెఫినెట్ గా ఇక్కడ కరెంట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవ్వాలి. అంటే ఇండ్యూసర్ కరెంట్ ఇటువైపు ఉండాలి. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇండ్యూసర్ కరెంట్ సెంటర్ ని ఈ పాయింట్ ని జాయిన్ చేస్తే లైన్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఇండ్యూసర్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూసర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇటువైపు ఉంటుంది కదా. అప్పుడు ఇండ్యూసర్ force due to induced electric field acts on the charged particle downwards. So net force acts on the charged particle downwards is equal to mg plus eq. ఈ నెట్ ఫోర్స్ వల్ల చార్జ్డ్ పార్టికల్ సపోజ్ ఇక్కడ దాకా డిస్ప్లేస్ అయింది అనుకుందాం, పై డిస్టెన్స్ డిస్ప్లేస్ అయింది. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే స్ప్రింగ్ కంప్రెస్ అయిందో అప్పుడు స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఇటువైపు పనిచేస్తుంది కదా. ఆ రెండు ఈక్వల్ అయిన అనుకోండి. ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది చార్జ్డ్ పార్టికల్ డౌన్వర్డ్స్ ఇస్ mg plus eq. When it is balanced by the spring force, then the charged particle is under equilibrium at that place. So under equilibrium, spring force is equal to this one. mg into what is the induced electric field? What is the induced electric field? E, induced electric field. Induced electric field. What is the induced electric field? Tell me at any point outside. R square Kepler Richard. R square by 2 into distance of this point from the center. Distance of the point L, sir. L given, sir. L. Okay, this is L. So L into dB by dt. ఇది E అండి into Q plus mg ఇక్కడ రాసాం ఆల్రెడీ. That is equal to K into X కదా. X is the compression. Therefore compression X is equal to 1 by K into mg plus R square Q by 2L into dB by dt. I think this is the answer. 1 by K into mg plus QR square by 2L into QR square by 2L into dB by dt. This is the answer. Of course, small concept only. Application only, not concept, application. Okay. Next, I think you have done all the problems in this. Okay. Here, in our material, exercise 3, have we completed 13, 14, 15 problems? 13, 14, 15 problems. 13, 14, 15 comprehensive type. Okay, I will explain that one. So page. Enna?
పేజ్ నెంబరా? ఎక్సర్సైజ్ 3 తీయండి. దీంట్లో ఇది ఓల్డ్ బుక్, ఇది ఎక్సర్సైజ్ 3 తీయండి. ఎక్సర్సైజ్ 3 లెవెల్ 2. అదే ఈ ప్రాబ్లం తర్వాత ఇది 10th యాక్చువల్ గా. దిస్ ఇస్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ ఇది. విన్నానా? చేశారు సార్ ఇది, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈ ప్యాసేజ్. సార్ ఆల్రెడీ చేశారు చేసిందే సార్ ఇది. చేసామా? చేశారు సార్. సార్. ఓకే ఓకే రైట్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇవాళ మీకు ప్రీవియస్ మెయిన్స్ అడ్వాన్స్ పేపర్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను. ఓకేనా? హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ. సేమ్ టు యూ. ఓకే, బాయ్.